ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಆನ್ಫೆಕ್ಸ್. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಬೇಕೆ? ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆನ್ಫೆಕ್ಸ್. ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮದು, ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆನ್ಫೆಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಉದ್ಯಮ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. I can really, tell you that OnFix is filled with entrepreneurs who are passionate about what they do. So now this time, clap for yourselves for being that passionate entrepreneur. All right, so now that I would now like to maybe ask a few of the people to volunteer and tell us that what made you sign up for this event here today, especially the ones who've traveled and who've come here. So may I know who's not from Bangalore and who's traveled? I think I can see Rishikesh, Monisha, Neha is here. If you guys can just raise your hands, I'll just hand over the mic to you. So as Janasar said, it's the weekend. You could have chosen to do anything, but you chose to be here. So why is that so? So Rishikesh, I think first I'll let you tell us a few words. Yeah, good evening all. It's a very good, actually I joined this OnFix last year, and all these members are doing very excellent work. Every time online meeting I am conducting, so Neha ji and all, each and everything doing very well, conducting the meeting and all these things. That's why I came here back, because I was there in month of July, and today again I am coming. From where you come? Okay, I'm from Pune, actually, Maharashtra, and I'm doing theatre advertisement business. I have the tie with the multiplexes like PVR, Inox and Cinepolis. ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಈ ಆನ್ಫೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. One and all, my name is Monisha. I am from Mumbai, and I'm into training and development and an ICF certified coach. So the reason I'm here today is there is so much of energy on the online meetings that happens, and I just wanted to see this energy in person and I wanted to meet everyone. We have so much of I was just speaking to a few of our members this evening and saying there's so much happening even on a Saturday morning meeting. I see that a lot of members come on the Tuesday meetings, but I feel it's so important even to attend the Saturday meetings where more than business, there's so much of relationship building and connectivity happening. And that's where that's the heart that I carry, and I come here to Bangalore to witness this even more in person. Thank you. Everyone here, I'm Anandan, founder and director, Arm Fire Services. I do firefighting. What I can say, it's a decade-old company. From the scratch, from the zero level to a 10 crore company, OnFix is one of the back support for me, that I can say that. From the zero to now the achieving for 23-24, achieving a 10 crore company is not easy. Definitely each and every minute, every meeting, every person is important. Sorry. So here, thank you so much all dignitaries here. All struggles, all support, every person is very important in the business. Wherever we go, wherever we meet. And OnFix always been support for me in the online support, in the monthly support, other region. Even we've been to Mysore, we've been to other places, we do business. And all the sectors we have elaborated now. So
early started in Bangalore. Now I am in presence in all Karnataka, Tamil Nadu, Hyderabad, Mumbai, Pune, Gujarat, and Delhi. So this was where my business elaborated. So thank you so much, OnFix, all stalwarts, our team, management team, everyone. So for the opportunity, and keeps moving, not only for 3 years and around for 30-40 years. I'm expecting. I'm here for you. Thank you so much. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮೈಲ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನೇಹಾ ಫಾತಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ತಿರುಜ್ಞಾನಂ ಅವರು ಆನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Mohammad Farhan, I am from Mysore. I am into construction industry and I own a firm named Excel Construction. And basically I am from Bangalore and it's been almost 12 years I am in Mysore. And coming to my services, we are into construction of hospitals, schools, colleges, villas, apartments and AutoCAD design. Thank you for the platform and congratulate everyone for all the efforts taken here. So I think the youngest entrepreneur in the room, please do clap for him. Happy OnFix evening to all of you. This side Yash Jain, working on cognitive development and analysis. As ma'am said that they have seen me grow. When I started around the age of 10, I joined OnFix. And when we ride the car, we need to accelerate, right? So that accelerator was OnFix when I started my. So it was a very special event for me that the platform who gave me a platform to grow, and it has completed 3 years, so I didn't want it to miss this. And when the founder team told me about this and they told that you have to come, so मैं मना नहीं कर सका. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ವೇದಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ. OnFix platform. So hearty congratulations to Dr. Kumail Abbas and the team, Neha, Fatima, Gayatri and others for taking it forward. And I'm sure the present members of 500 is going to exceed to another 500 every year. I guess so. Maybe I wish you all the best. It is all because of the sustained efforts of OnFix team members. Hearty congratulations to you again, madam, for the wonderful effort you have taken. And hearty congratulations to all the members. Because of your involvement, the team is growing, this family is growing, and I'm sure your interacting is very much important to all the other members. It is encouraging you to grow, and your involvement is that you are introducing members, you are giving reference for other members there, and you are also ensuring the materializing of the projects for the other members. It is all a give and take. You are all part of one family, and it is growing and growing and growing. Hearty congratulations to you again. ಜಗತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಆನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. I think I was asked to speak about specifically. I was asking the OnFix teams, was Gayatri and the team. They specifically told Madam, if you can talk about how to keep yourself consistently motivated throughout the journey, and how to have a never give up attitude. So I think this is very important, irrespective of what we do in whatever field we come from. So I was specifically asked to talk about this. So I was wondering, and I just thinking, okay, what do I tell? What do I talk to everybody who are you all experts in what you guys do?
I come from, brief interrupt, I come from why I can take a privileged talk about, or I have the confidence to talk about this particular topic here is I worked in MNC companies for almost about a decade as a product manager. I had Asia region in Amazon, Wipro, Infosys. I worked in multiple MNC companies post my engineering. So I have this experience of the processes, what MNC companies set. One. Post that, I also floated a company. I was also an entrepreneur for about 2 years, and then I had to hand over the company to my friend now just because I cracked my civil service exams, and I can't do two works at a stretch. So my pull was my civil service exams, and I cracked my exams, and once I became a bureaucrat. Now I'm seeing the government world also. So basically I've seen 3 different worlds. I have an experience, a diverse experience, or I was fortunate enough to experience MNC culture, an entrepreneur, and now the government world as well. So it's so different. The challenges are different, the nitty-gritties are different, but still, irrespective whether you're in a private administration or in a public administration or an entrepreneur, I think being motivated or not giving up is the key or a fundamental quality, which is very much needed. ಇಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಆನ್ಫಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. On stage, Dr. Chandrasekhar sir on the mic to. You want to use this? Yeah, thank you. Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you, Onfix. Thank you, Kumail. Thank you, Gayatri. Thank you, Neha. And thank you all the team for inviting me, for interacting with such a wonderful audience today with a lot of energy. I'm not here to give you any business strategies. I'm not equipped to do so, although I'm equipped to do some joint replacements surgeries. But I can share. Yeah, that is true. Health is wealth. So whatever you do, you have to keep yourself healthy. But I can share some secret with you, which you are already experiencing actually. So which is wonderful. I come from a small village. In my village, at that time, there was no school. My parents never went to school. So we had to go to somebody's house. So if someone is there free, they will come and teach us. Otherwise, no teaching. So I feel so blessed to be in front of audience at Pride Hotel. Lot of entrepreneurs and successful people today. So this magic happened not because of blessings and my brother and all my friends whom you might call today your networking. So that's the secret. When you are able to make friends, when networking sounds very businessy, so you are here to do business and increase your business. That's why you are networking. But if you look at it as friends, make friends every day, and your friends are always there to help you. That's how I could land up in Bangalore. I could, become a student of MES College, Bangalore Medical College, and then, become a lecturer in Bangalore Medical College. Against everybody's wishes, I left Bangalore Medical College in a government professorial job because I thought I was not learning, I was not earning, so I had to go abroad. Otherwise, I had no idea because I am from a village, so I had no idea what an exam and what you need to write and how you go to abroad. So when this thought came that I need to go abroad and I need to learn more, I need to earn more, and there was help. How? Friends. We call it networking. So there are a couple of friends who are already there and they said, you come here and I will support you. ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಭಯದಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉದ್ಯಮಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.
ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಭಯ, ಆತಂಕ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಆನ್ಫೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ. Honestly, this entrepreneurship now, believe me, doctors particularly, he told his experience, particularly Karnataka doctors, we don't know how to invest whatever we earn meager amount. That's why we go to Bombay, go to KM hospital, we see the Bombay doctors, how they are good in entrepreneurship. Thanks to Chandru, madam, everybody they invited me. Nan bala sari, I am on YouTube. COVID time naginda many of you must have seen me. So hangagi ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕರೆಕಲ್ ತುಮಕೂರು ಹನುಮಂತರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಗ ಐ ಆಮ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್. ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಚಂದ್ರು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಐ ಓಪನ್ ಮೈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ MBBS from Ballari. I did my MS from Hubli. I joined Kempegowda Institute of Medical Sciences 1982. 84 I opened a small clinic in Mysore Road, Vasaguddadalli. I used to get 3 patients. Obba used to bring his own insulin vial. We used to boil the syringe, inject him. He used to keep 8 and a kain and go. So this is the level of it. One day I saw a child, mother brought a child. Magan etko mandlu, ಒಂದು ಅಂತರ ಕಟ್ಟಿತ್ತು. She came from ಗಾಳಿ ಹನುಮಂತರಾಯನ ಗುಡಿ. ಏನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಮಗಿಗೆ ಬಾಲಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅರ್ಚಕರು ಒಂದು ಅಂತರ ಕಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿ ಓತಾ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಆಂಜನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದ್ರು. ವಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಮಗು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್. ಅಮ್ಮ ಓತಾ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿ ಒಂದು ಅಂತರ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರು. We became such good friends and entrepreneurs. I used to refer my cases to him, he used to refer my cases. Honestly, this is how you should learn and come up in life. Whatever may be the category, this is the best way to come up in your life. And honestly, again, I used to charge very meager amount, 5 rupees at that time. ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು, I had no vehicle also, ಒಂದು TVS ಕೊಟ್ಟರು. My brother-in-law gave me a second hand TVS. ಅದನ್ನ I was used to come from Wilson Garden. ಒಂದಿನ ಜುರ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸ್ಟಾಪ್. I didn't know what to do. I never knew any mechanics of that. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, I took that day. ಅಲ್ಲಿ that fellow, ಏನ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ಇರಿ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಿದ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಿನ್ ಫೀಸು? ಸರ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. I am an MBBS MS fellow taking 5 rupees. This will I just ask and ನೋಡಪ್ಪ ಮರಿ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೇ ನಾನು 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀನಿ, ನೀನು 50 ರೂಪಾಯಿ. ಸರ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್? ಹೌದು ಮರಿ ಅಂದೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದೆ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೈ. ಬಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಕಣ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಅಂದೆ. ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ ತಾತನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅದು ರೈಟ್ ಕಣ. ಸರ್ ನಿಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಬ್ TVS ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಟಿ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. See the smartness of that boy. He has not gone to school only. If you want to be successful in life, you must look at those young smart boys. Then next day I came to know this bugger knows only liver. I know spleen, I know kidneys, I know pancreas. My child should go to at least 3 times my original. I started, that's how today I am a crorepati. Honestly, even in summer I go in coat only, odd coat or suit. You know why? ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದವನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತ. That's why I always wear a coat. Thank you very much. Entrepreneurship is really important. Honestly, I believe whatever ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, it should be properly invested. And this friendship, I can refer my case to him, I can refer my case to him. This is how we must get together, and we must be successful people together. So I think in that way, whatever you have arranged today, really extremely great. We feel happy. ನಾನು ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Thank you very much. God bless you all. ಸೋಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಈ ಆನ್ಫೆಕ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ.
ನಮ್ಮದೇ ನೆಲದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ನಮ್ಮ ಆಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಏನು ನಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಕುಮೇಲ್ ಸರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಇವರು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಏನು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನಗಿನ್ನ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋರು ಇನ್ನು ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕುಮೇಲ್ ಅವರು, ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಘ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಕತ್ಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸೋ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಇದನ್ನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರು ದೇವಮಾನವರು ಅಂತ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನೇ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಂಥವರೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆನ್ಫಿಕ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಆನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಬಳಗದ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು 2 ಜನ ಗಣ್ಯರು ಪುಲ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ಪುಲ್ ಮತ್ತು ಪುಷ್ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ AC ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾ ನಾವು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬರದಂಥವ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಸಿವು ನಮಗೆ ದೂಡಬೇಕೋ ಎಳಿಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನೇ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯಮ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ನೇಹಾ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧಕರಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ MBBS ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ MBBS ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಡತನ ದಾರಿ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಅವರು ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಚಪಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ 90ರ ದಶಕದ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು. ಚಪಾತಿ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮಹೇಶ್ ಹೋಗಿ ಆ ಬೇಕರಿಯವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಚಪಾತಿ ಸುಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ. ಅವರು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 70 ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 70 ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ
ಅವರು ಈ ಚಪಾತಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 3-4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಈಗ ನೀವೇನು ಬಳಸ್ತೀರಿ ರೆಡಿ ಪುರಿಗಳನ್ನು, ರೆಡಿ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಳಸ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಜೀತ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ಮಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಕುಮೇಲ್ ಅವರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಚಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರೋದು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು. NGF ಅಲ್ಲಿ 1971 ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾನು NGF ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. 1980 ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಕೆಲಸ, ಅಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಪಟ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. 2 MBA ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ನಾನು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಹೆಸರು, ಗೌರವ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಪುಷ್ ಪುಲ್ಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Take that intention more clearly that you have to grow, you have to make it ಅಂತ. ಅಂಜನಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾಗೆ 2 ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರ ಇದ್ರು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಬದಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ GST ಕರೆಸಿದ್ರು. ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ವಿತ್ ಯು. Any help you want, you can just contact, directly contact me, I will help you. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್. ಸೊ ಆನ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದೇ ಥರ ಐ ಮೀನ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ತುಂಬ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಡೀತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, if it is not related to his department andre, we refer it to someone else. It is basically we are making his life easiest. It is same way in the business. If somebody comes with a difficulty, help them to grow their business in a very proper way. However, you can guide them. That's what I say in the Onflix. Very thankful to the Onflix team being in this stage. Thank you very much. ಗೋಪಿನಾಥ್ ರಾವ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ MSME. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ MSME ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಚೀವರ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಈ PM ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಳದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟುಡೇ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಯಲಿ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನಿದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ದಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿತ್ ಯು. ಈಗ GST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಕೀಮ್ ಇರೋದು
MSME ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಇದು ಬೋಗಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.